Hi everyone. Today start now the new article is phase shift oscillator. Okay. Names indicate that the phase shift. Okay. In that the shift of the phase. Okay. Phase shift oscillator. In that phase shift oscillator which consists of an operational amplifier as the amplifying stage. Okay. In that the amplifying the stage and 3 RC cascaded network as a feedback circuit. That means in that consists of the 3 resistor and capacitor cascaded network. That means the in that resistor and capacitor is connected in a resistor is connected in a parallel and capacitor is connected in a series. Okay, that means the cascaded network as a feedback circuit. Okay, in that the user in a operational amplifier and user in a feedback circuit. This cascaded network is feedback circuit. Okay, that means that this RC 3 RC cascaded network is connected to the output is connected to the input through the cascaded network. That means the feedback circuit. Okay, in that the feedback circuit provides feedback voltage from the output back to input of the amplifier. Okay, that means in that the feedback circuit means the cascaded network. In that consists of 3 RC cascaded networks is provides the feedback voltage, that means the output voltage, feedback voltage feedback voltage from the output back to input of the amplifier. Output back to input, that means the one by one output is connected to input, that means the feedback. This feedback is connected through the cascader circuit. This cascader circuit provide is the feedback voltage. Okay, to output back to the input of the operational amplifier. Okay, in that the op-amp need in a inverting mode. Okay, in that the operational amplifier is used in a inverting mode. Okay, here shows the circuit diagram of a phase shift oscillator. In that this circuit diagram main part of this diagram is the operational amplifier. Okay, here shows this figure. See the in this operational amplifier non-inverting terminal is ground through the resistor ROM. This resistor is a 300 ohm. Okay, value of the 300 ohm. This resistor non-inverting terminal. Okay, connected through the ground. And in that the inverting terminal, here inverting terminal connected R1 resistor through the feedback cascaded circuit. Here shows the capacitor is connected. See, the capacitor is connected in a series and R is the resistor is connected in a parallelly. Okay, this circuit 3 RC, that means in that consists of 3 resistor and 3 capacitors. Okay, this circuit is called as a 3 RC cascaded circuit. Okay, that means the feedback circuit. हे कशाला कनेक्ट केलेले आहे? आउटपुट थ्रू दी इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ दी इनपुट. Okay, as well as in this op-amp RF feedback resistor is here connected and output connected is a diode, two diodes D1 and D2. That means here use a Zener diode. Okay, D1 and D2 and output is the measured in a V0. Okay, in that so any signal that appear at the inverting terminal is shifted by a 180 degree at a output. Okay, here used in a inverting mode. Operational amplifier is used in a inverting mode. So in that the any signal, okay, gives to the any signal that appears at the inverting terminal is shifted by the 180 degree of the output. म्हणजेच काय याच्यामध्ये जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला सिग्नल भेटणार आहे तो काय केला जाणार आहे याच्यामध्ये तर त्या टर्मिनल थ्रू 180 डिग्रीला शिफ्ट करून तो आउटपुटला प्रोव्हाइड केला जाणार आहे. ओके, अँड इन दॅट द additional 180 degree phase shift so provides the by RC network. ओके, म्हणजेच काय केलं जाणार आहे जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला जो येणारा सिग्नल असेल तो 180 डिग्रीने ॲड करून तो आउटपुटला प्रोव्हाइड केला जाणार आहे. बट त्याच्यामध्ये ॲड काय केलं जाणार आहे ॲडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट हा ॲड करून तो प्रोव्हाइडेड बाय द RC नेटवर्क. कशाला इन RC नेटवर्क दॅट मीन्स द
इन अ कॅस्केडेड फीडबॅक सर्किट. ओके, त्याला तो प्रोव्हाइड केला जाणार आहे. दॅट इज द फ्रॉम फीडबॅक सर्किट दिस टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द लूप इज 360 डिग्री और 0 डिग्री. मग इथं बघा 360 डिग्री अराउंड कसा येणार आहे फेज शिफ्ट. ओके, तर जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला सिग्नल जाणार आहे तो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल काय करणार आहे 180 डिग्रीने तो शिफ्ट केला जाणार आहे आउटपुटला. ओके, आणि त्याच्यामध्ये ॲडिशनल काय केलं जाणार आहे ओपॅमचा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हा ॲड केला जाणार आहे प्रोव्हाइडेड और अप्लाय टू दी RC नेटवर्क. दॅट मीन्स द फीडबॅक सर्किट. ओके, दस द टोटल फेज शिफ्ट किती अराउंड असणार आहे अराउंड टू दी टोटल फेज शिफ्ट द लूप इज द 360 डिग्री और 0 डिग्री. ओके, so shows the output waveforms in a here sine wave. Okay, Vz plus Vd1 म्हटले बघा मायनस Vz प्लस Vd2 म्हणजेच काय असणार आहे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. ओके, टी टोटल टाईम म्हणजेच ऑन टाईम प्लस ऑफ टाईम असणार आहे. ओके, मग याच्यामध्ये काय असणार आहे तर पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अँड निगेटिव्ह व्होल्टेज. ओके, हिअर आपण बघूया ॲट अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी वेन द फेज शिफ्ट ऑफ द cascaded RC network is exactly 180 degree. Okay, in that the specific frequency ह्याच्यामध्ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे तर स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी when the phase shift of the cascaded network म्हणजे टोटल कॅस्केडेड नेटवर्कची स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे इज द एक्झॅक्टली 180 डिग्री. त्या नेटवर्कची फेज शिफ्ट ही काय असणार आहे फ्रिक्वेन्सी 180 डिग्री असणार आहे. अँड द गेन ऑफ द ॲम्प्लिफायर is sufficiently large. Okay, the circuit will oscillate at that frequency. मग याच्यामध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा जो गेन असणार आहे तो गेन किती असणार आहे गेन ऑफ द ओपॅम्स इज so sufficiently large is a op-amps gain is the very large, the circuit will oscillates at the frequency. त्यावेळी हे सर्किट काय करणार आहे ऑसिलेट करणार आहे. काय ऑसिलेट करणार आहे तर येणारी जी फ्रिक्वेन्सी असेल ती ऑसिलेट करणार आहे. ओके, thus frequency is called the frequency of oscillation for f0. Okay, this frequency is called as a f0 frequency and in the given by f0 is equal to frequency f0 is equal to 1/2 pi root 6 RC. Okay, 1/2 pi root 6 RC. In that the 1/2 pi root 6 याची व्हॅल्यू किती आहे ते बघा इथं डायरेक्टली दिलेले आहे. पायची व्हॅल्यू आपण काय घेणार आहे 3.14. ओके, सो ती त्याच्यामध्ये टाकून कॅल्क्युलेशन केलं जाणार आहे 1/2 मल्टिप्लाय 3.14 रूट 6 याचं कॅल्क्युलेशन काय येणार आहे तर 0.065. ओके, डिवाइड बाय दी RC. ओके, ही काय असणार फ्रिक्वेन्सी f0 एवढी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. ॲट धिस फ्रिक्वेन्सी द गेन AV इज ॲट लिस्ट द 29. ओके, त्या फ्रिक्वेन्सीला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा गेन हा किती असणार आहे गेन इज द ॲटलिस्ट ऑफ 29 एवढा गेन असणार आहे. सो दॅट इज RF/R1 दॅट मीन्स द रेशिओ ऑफ द फीडबॅक रेजिस्टर इंटू R1 रेजिस्टर इज इक्वल टू 29. दॅट मीन्स इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू 29 R1. RF इज इक्वल टू 29 R1. Okay, so this circuit will produces sinusoidal waveform. Okay, this circuit is produces the sinusoidal waveform of a frequency f0. म्हणजे f0 ह्या फ्रिक्वेन्सीला ह्या सर्किटमधून काय प्रोव्हाइड केली जाणार आहे कोणत्या टाईपची वेवफॉर्म प्रोव्हाइड केली जाणार आहे तर प्रोव्हाइड इन अ sinusoidal waveform. Okay, the desired frequency is in that the desired frequency is obtained by choosing the कॅपॅसिटर. सी मीन्स द कॅपॅसिटर. ओके, आपण याच्यामध्ये काय करतो तर ह्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी डिझायर करत असतो. ओके, दी डिझायर फ्रिक्वेन्सी इज ऑब्टेन बाय चूजिंग दी कॅपॅसिटर अँड कॅल्क्युलेटिंग दी रेजिस्टर. मग त्यासाठी आपण काय करतो कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू किंवा रेजिस्टरची व्हॅल्यू असेल ती काय करत असतो आपण फिक्स करत असतो. दॅट मीन्स द चूज दी कॅपॅसिटर्स व्हॅल्यू C अँड कॅल्क्युलेटिंग दी रेजिस्टर्स व्हॅल्यू R. Okay, so desired the frequency is obtained by choosing the capacitor C and calculating the R resistor. Okay, in that a desired amplitude is obtained with back-to-back zeros connected at the output terminal. Okay, in that the amplitude of the given output waveform.
Okay, in this amplitude of the given waveforms is obtained by back-to-back Zener connected at the output terminal. That means in this diagram connected outputs here Zener diode. Okay, this Zener diode is connected because of back-to-back Zener connected at the output terminal. That means the desired amplitude is obtained. त्या वेवफॉर्म जे आउटपुटला आपल्याला फेज शिफ्ट भेटणार आहे किंवा वेवफॉर्म भेटणार आहे त्या वेवफॉर्मची जी ॲम्प्लिट्यूड असेल ती ॲम्प्लिट्यूड डिझाईड करण्यासाठी याच्यामध्ये बॅक टू बॅक झिनर डायोड म्हणजेच काय केलेलं त्याच्यामध्ये 2 झिनर डायोड्स यूज केलेत D1 अँड D2 2 झिनर डायोड्स ह्याच्यामध्ये यूज केलेत. कशासाठी तर ह्याच्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड जी फेज शिफ्ट भेटणार आहे वेवफॉर्म भेटणार आहे त्याची ॲम्प्लिट्यूड डिझाईड करण्यासाठी ह्याच्यामध्ये बॅक टू बॅक दॅट मीन्स 2 झिनर डायोड्स ह्याच्यामध्ये कनेक्ट केलेत. आणि ते कुठं कनेक्ट केले तर आउटपुट टर्मिनलला म्हणजे जिथून फीडबॅक कनेक्शन किंवा फीडबॅक सर्किट झालं आहे त्याच्या आउटपुटला काय केलेलं आहे बॅक टू बॅक 2 झिनर डायोड्स इथं यूज केलेले आहेत. ओके, ऑल ऑफ यू द गॉट इट दिस आर्टिकल व्हेरी सिम्पल आर्टिकल फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. म्हणजे काय केलं तर त्याच्यामध्ये फेज शिफ्ट हा काय केला तर शिफ्ट केला तर फेज मीन्स द 0 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री दीज आर द डिफरंट phases. These phases is shifted by using the operational amplifier. So in this article shows the here diagram. Okay, these are the very simple diagram. In that consist of 3 RC cascaded circuits. Okay, then cascade circuit is used in feedback. Okay, that means the feedback circuit. This circuit is called as a feedback circuit. Okay, सो याच्यामध्ये काय केलं जातं सिम्पल आहे बघा. याच्यामध्ये जो इन्व्हर्टिंग याला आपण काय केलेलं आहे फीडबॅक दिलेला आहे इन्व्हर्टिंग मोडमध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर हा यूज केला आहे. मग इन्व्हर्टिंग टर्मिनल हा काय करतो जो येणारी फ्रिक्वेन्सी असेल ओके ती फ्रिक्वेन्सी काय करतो तो बघा इथे याच्यामध्ये सिम्पल आहे जी येणारी फ्रिक्वेन्सी ओके इन दॅट द सिग्नल दॅट ॲपियर्स ॲट द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. म्हणजे इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला जो सिग्नल येणार आहे तो काय करतो शिफ्टेड बाय द 180 डिग्री ॲट द आउटपुट 180 डिग्रीने शिफ्ट करून तो आउटपुटला प्रोव्हाइड करतो. ओके अँड ॲडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन अ प्रोव्हाइडेड बाय द RC नेटवर्क. मग त्याच्या पुढे जेव्हा आउटपुटला 180 डिग्री शिफ्ट करतो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल त्याच्यानंतर ॲडिशनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट त्याच्यामध्ये ॲड करून तो प्रोव्हाइड कुठे केला जातो प्रोव्हाइडेड इन अ RC network. That means the RC cascaded network that is the from the feedback circuit. Okay, thus the total phase shift किती असणार आहे अराउंड दी लूप. ओके याच्यामध्ये टोटल फेज शिफ्ट बघा टोटल फेज शिफ्ट अराउंड दी लूप इज अ 360 डिग्री और 0 डिग्री 360 डिग्री और 0 degree. Okay, so in that calculate the frequency f0 is equal to 1/2 pi root 6 RC. So here put on the pi's value is 3.14. So calculation of the 1/2 pi 2 multiply 3.14 root 6. This calculation is 0.065 upon the RC. Okay, in that the frequency at the frequency the gain AV इज ॲटलिस्ट द 29. त्याच्यामध्ये गेन किती असतो तेवढ्या फ्रिक्वेन्सीला ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा गेन हा किती आहे ॲटलिस्ट 29 एवढा गेन आहे. ओके सो द सर्किट विल प्रोव्हाइड दी सिनोसायडल वेवफॉर्म ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी f0. आउटपुटला काय वेवफॉर्म केली जाते प्रोव्हाइड केली जाते तर सिनोसायडल टाईपची वेवफॉर्म ही प्रोव्हाइड केली जाते. सो डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी इज ऑप्टेन. ओके जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी काय करतो याच्यामध्ये डिझाईड करतो असतो. ओके 0 डिग्री टू 360 डिग्री म्हणजे जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये डिसाईड करतोय किंवा आपण त्याच्यामध्ये काय करतोय ते सर्किट किंवा ते कनेक्शन आपण एखाद्या पर्टिक्युलर फेज शिफ्टला किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला आपण तयार करत असतो त्यावेळी ते कशावरून तयार करतो तर बाय चूजिंग दी कॅपॅसिटर व्हॅल्यू अँड रेजिस्टर कॅल्क्युलेटिंग दी रेजिस्टर व्हॅल्यू. ओके अँड डिझायर्ड ॲम्प्लिट्यूड जेव्हा आपण डिझाईड करतो त्यावेळी काय केलं याच्यामध्ये डिझायर्ड ॲम्प्लिट्यूड इज ॲप्टेन विथ बॅक टू बॅक झिनर डायोड कनेक्टेड ॲट द आउटपुट टर्मिनलला काय केलेलं आहे बॅक टू बॅक झिनर डायोड म्हणजे 2 झिनर डायोड्स ह्याच्यामध्ये यूज केलेत कशासाठी तर डिझाईड दी ॲम्प्लिट्यूड ओके ऑफ द गिवन आउटपुट सिनोसायडल वेवफॉर्म. ओके सो आय थिंक दिस आर्टिकल इज got it all of you. So this article is here completed. I think stop here. Okay, thank you all of you.